जयुराधमाधव कुंज विहारी जयुराधमाधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्या ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितरां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणि। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 18 ದಿನಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಓದೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಓದೋರಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾ ಓದ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಧರ್ಮಣ್ಯೇವಾಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಆಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಂ ಏವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯಾನ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋ ಅಹಂ ಆಪ್ನುಯಾಮ್.
ನಾಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಂ ಅಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹಿ ಅವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಜ್ಞಾನಿರ್ಗುಣೈ. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसः स्मरान् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीरयात्रापि चाते न प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः. यज्ञाशिष्टाशीन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजन्ते त्वे त्वगं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्. अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. यज्ञे संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहं ये वापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि. यद् यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एव तरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते. नामे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्या वर्त एव च कर्मणि. अर्जुन उवाच अताकेन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन् अपि वर्ष्णेय बलात् एव नियोजितः. श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्. आवृतं ज्ञानं एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च. तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजाहीहि एनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. इन्द्रियाणि पराणि आहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಅಧ್ಯಾಯ 3. ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯ ಯೋಗ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಲಸ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮಗಳು, ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ
ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮ ನನ್ಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲ. ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ಮ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಸಿದ್ಧಿ. ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಏನಂತಾರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆನ್ನೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೌದು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವು ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಮಾಯೆ, ನೀನು ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ನೆನೆ ನೀವು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯ್ತಾರ, ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಸತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀನೇ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ನೀನ್ ಯಾರನ್ನು ಸಾಯಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾರನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ. ದೇಹದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ದೇಹ ಅದು ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಂತಾನೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆಗೊಂದ್ ವೇಳೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ್ಯಾರು ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮಾತಾಜಿ ನಿನ್ನೆ. ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಟುಕ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಆಯಾ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು, ಅವರನ್ನ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂತರ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು. ನಂತರ ಬರುವಂತವ್ರು ಯೋಗಿಗಳು. ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಂಶಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಅವನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ನಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ? ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಲಾಭನೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೊಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಅದನ್ನ ಒಂದು
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬ ರಣಹೇಡಿ, ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದ, ಅವನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಃಖಕರವಾದ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಅವರೇ ಇಲ್ದಿರ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶ ಆಗಿ ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದುರ್ಯೋಧನಂತಹ ರಾಜರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮರಾಜನಂತಹವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಭಗವಂತನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎದ್ದ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತಾನೆ, ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಏನನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಹೌದು ಇದು ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ? ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ? ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನಿಜ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು. ಭಗವಂತ ಅವನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ದುಷ್ಟರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಸಾರ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವಾಗು, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸು, ಅವನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ಅವನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗು. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡು. ಅದರ ಒಂದು ಫಲದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿನಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೋ ನಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನು ಬರೀ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಸಾರ ಶಿಷ್ಟರನ್ನ ನೀನು ದುಷ್ಟರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡು. ಹೇಗೆ ಹನುಮಂತ ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಆ ರೀತಿ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡು, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಘಟಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ 108 ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಿದೆ, ಆ 108 ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡು. ನೀನ್ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಗುರು ಏನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ 108 ವಿಚಾರಗಳು ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ಯಾ, ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ತಿರುಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ.
Okay, ಇವತ್ತಿನ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೋಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿನಾಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮದ ಅವನತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದು ನಡಿಬಹುದು, ಒಳ್ಳೇದು ನಡಿಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಚಲಿತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಐಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಆತ್ಮಾರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾನೆ. ಏನು ಅವನ ಗೊಂದಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನೀಗ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆಂಶಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದು ನಾನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವನ್ನ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ, ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಬರೀ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದೋದು, ಹೇಳೋದು, ಕೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಂತಹ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಾ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೂಜೆಗಳನ್ನ, ಕೆಲವೊಂದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುತ್ರ ಕಾಮಿಷ್ಟಿ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವನನ್ನ ಅಥವಾ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅನಿಸ್ಕೋತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆ, ಐಹಿಕ ಲಾಭದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಸದಾ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅವನು ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ತಿನ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವೀಕಾರ ಅವನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಪವಿತ್ರವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ
ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕ ವಿಶಂತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅದು ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ವೈಕುಂಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಃಖ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಧಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗವು ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಲಸದ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಶತ್ರು. ಆ ಶತ್ರುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಂ ಏವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ. ಜನಕನಂತಹ ರಾಜರು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಜಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ತಂದೆ. ಸೀತಾಮಾತೆಯ ತಂದೆ. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಿಥಿಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಅವರನ್ನ ಬರೀ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಹಾಜನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ರಾಜ ಋಷಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಋಷಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳ ಹಾಗೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಾಜನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ರಾಜ ಋಷಿಗಳಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬೀಜದಿಂದ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಗಿಡವಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಫಲಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ, ಸೂರ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ರಸ ರುಚಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನದೇ. ಆ ಬೀಜ ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದ ಪಿತಾಹ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆ ಹಣ್ಣು, ಅದೇ ಬೀಜ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ, ಆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ, ಆ ಮಳೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ, ಆ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕೂಡ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳ್ಳರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ
ಭಗವಂತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ನಂದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಳ್ರನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಭಗವಂತನದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಭಗವಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣಮದಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣ ಮುದಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅವನು ಏನನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪದ ಲೇಪ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪಾಪದ ಲೇಪವಿಲ್ಲದ್ದು ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ಏ ಜನಾರ್ದನ, ಹೇ ಕೇಶವ, ಬುದ್ಧಿಯು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಏಕೆ ಬಯಸುವೆ? ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ದೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಆದ್ರೆ ಮತ್ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅಥವಾ ವೇದಾಧ್ಯಯನಗಳ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದೀಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಏನಾ ಶ್ರೇಯೋ ಅಹಂ ಆಪ್ನುಯಾಂ. ನಿನ್ನ ಸಂದಿಗ್ಧಾರ್ಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೋಹವು ಕವಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನೀನು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಅವನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಸಂದಿಗ್ಧಾರ್ಥ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೀನ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮೋಹದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಂತ ನೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನನ್ಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿ ಮೋಹಯಸೀಪಮೆ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ. ತದೇಕಂ ವದ, ಏಕಂ ವದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದನ್ನ ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಂ ವದ, ನಾನು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ಮ ಯೋಗ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತಿ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹಿ ಅವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿಜ್ಞೇರ್ ಗುಣೈ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ 5 ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ?
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈಶ್ವರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಾಲ, ಕರ್ಮ. ಈಶ್ವರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಾಲ, ಕರ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ. ಇವ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಒಂದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಜೀವಾತ್ಮ ನಾನ್ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಕಾಲ, ಕಾಲ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಂತರ ಕರ್ಮ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ರೀತಿಯ ಕರ್ಮಗಳಿದೆ, ಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ, ವಿಕರ್ಮ ಅಂತ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ 6 ಭಾಗಗಳು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಮಧ್ಯದ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮೊದಲ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜೀವಾತ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಜೀವಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮಧ್ಯದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು: ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತೆ ತಮೋ ಗುಣಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗುಣಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ಅವು ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗುಣಗಳು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 3 ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ರಜೋಗುಣ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅವನು ಕಾಮ ಮತ್ತೆ ಲೋಭ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಸೆ, ಬಯಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಯಕೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನ ಸದಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ತಮೋಗುಣ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತೋಚಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರೋ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಸ್ವರಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಮೂಢ ಆತ್ಮನೆಂದು, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರೆ, ಇವನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷವನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆ, ಭೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ನೋಟಕ್ಕೆ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಹೊರತು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ
ಅವನು ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಜಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷವನ್ನ ಧರಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮನು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಥಯಾತ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ ಪ್ರತಾಪ ವರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ರಾಜ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜ, ಅದು ಭಗವಂತ, ನಾನು ಕೂಡ ಅವನ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಸ ಕುಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನು ಭಗವಂತನ ನಾನು ಸೇವಕ, ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ರಾಜನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನೊಬ್ಬ ಸಂಸಾರಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ, ಯಾರು ಒಂದು ವೇಷ ಧರಿಸಿದಾನೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಹಾಗೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಭಾವನೆ, ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತವನಿಗಿಂತ ಇವನು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲು ಮೇಲು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತನು, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವನು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂತವನು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯೋ ಹಿ ಅಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾಪಿ ಚಾತೇನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇದ ಕರ್ಮಣಃ. ನಿನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 4 ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮಗಳು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ವೇತವರ್ಣ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಷ್ಣವ, ಶೂದ್ರ. ಆಶ್ರಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸಿ. ಈ 4 ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರದೇ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗಂಡನಿಗೆ ಮನೆ ಪರಿವಾರವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮಗನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಜಾರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ವಿಮೂಢಾತ್ಮವನು ಜಾರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಬಿಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಆ ತ್ರಿಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇಹವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸರಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಎಂತದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕರ್ಮವು ಇಹ ಬಂಧನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೌಂತೆಯ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂಧನದಿಂದ ಸದಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಇರುತ್ತೀಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ನಿನ್ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಒಂದು ದೇಹ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಾಪವನ್ನು ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀಯ. ಪಾಪವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಕರ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು. ಅದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾವ್ದು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನರಕ ಲೋಕಗಳು ಅಥವಾ ಅಧೋ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೊಂಡೋಗ್ತವೆ. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಕರ್ಮ. ಅಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕ ಅಧೋ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗಳು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಲೋಕಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಆಗ್ಲೆ ಭಯ, ವೈಕುಂಠ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕುಂಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಅಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಕರ್ಮ ಅದು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅವನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬಂಧನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡು. ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನ ಅದು ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞಾಶಿಷ್ಟಶೀನಾ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷೈ ಭುಜಂತೆ ತ್ವಗಾ ಪಾಪ ಯೇ ಪಚಂತಿ ಆತ್ಮ ಕಾರಣಾತ್. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಶೇಷವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾಪವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟ, ನನಗೆ ಇದಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನೊಂದು ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಅಂತಾನೆ. ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆ, ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಹೂವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನಾದ್ರೂ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಇದೇ ಒಂದು ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು, ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂವು, ಮತ್ತೆ
ನೀರು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಸಾದವಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂತವನು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಚ್ಛೆಯ ಅನುಸಾರ ಅವನು ಏನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಪವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅನ್ನದ್ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನ ಸಂಭವಃ ಯಜ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞವು ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏನು ಅದು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ದೇವತೆಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಳೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನ ಆದೇಶಾನುಸಾರ. ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ವರ್ತಿಸುವಂತವ್ರು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತನ ಆದೇಶ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು, ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವ್ದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ಅಂತಾರೆ. ನಾವ್ ಏನನ್ನೇ ಯಜ್ಞದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸಂತುಷ್ಟರಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ತೃಪ್ತನಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಆ ಏನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನ, ಅದು ಕೂಡ ಯಜ್ಞನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂತುಷ್ಟರಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಭವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ವೇದಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ವೇದಗಳು ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದಂತ ಭಗವಂತ ಅವನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ. ಎಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ನ ಅನುವರ್ತಯತಿಹ ಯಹ ಅಗಾಯು ಇಂದ್ರಿಯ ರಾಮೋ ಮೋಗಂ ಪಾರ್ಥ ಸಜೀವತಿ. ಅರ್ಜುನ, ವೇದಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪಾಪವೇ ತುಂಬಿದ ಬದುಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ಬದುಕು ವ್ಯರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವ್ರದ್ದು ಪಾಪವೇ ತುಂಬಿದ ಬದುಕು. ಅಂತಹ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅದು
ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಅದು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳು, ಆ ಯೋನಿಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಗಿಡಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ 4 ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 4 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವು, ನಾವೆಲ್ಲ 2 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಭಯಮೈಥುನದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಬದುಕು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಬದುಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರನೇ ಬದುಕು, ಅಥವಾ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಾಳೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಏನು, ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಡೆಯ ಭಗವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮಳೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬೀಜಪ್ರದ ಪಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು. ಅವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯ. ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವನು. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಬಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಒಡೆಯ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಾಗಿ ನಾವೇನನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತವು. ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತೃಪ್ತರಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡದಿರ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಯಜ್ಞೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೀರ್ ಯಜಂತಿ ಹಿ ಸುಮೇಧಸಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವನ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುಗ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಸತ್ಯಯುಗ, ನಂತರ ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಈಗ ಕಲಿಯುಗ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಚನೆಗಳನ್ನ ಸದಾ ಕಾಲ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನ
ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸ್ಕೊತಿದ್ರು. ವಾಯ್ಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಗ ಧರ್ಮ ಅಂತಿದೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದೇ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಅನೇಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಟನ್ ಗಟ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪಂಡಿತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಯಜ್ಞಕುಂಡಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಬರೀ ಮಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕುದುರೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಸು ಆಗ್ಲಿ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೀತಿದ್ವು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಂಡಿತರು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅಂತಹ ಒಂದು ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ನೈವೇದ್ಯಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಅರ್ಪಿಸುವಂತವ್ರು, ಅಂತ ಅರ್ಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಹೊತ್ತು ದೀಪ ಅಂಟಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಅಥವಾ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸೋಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಾಮಪ್ರಭು ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಯಜ್ಞ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು, ಬಲರಾಮ, ನಾ ಇದು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರು ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಸದಾಶಿವನ ಒಂದು ಅವತಾರ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತರು, ರಾಧಾರಾಣಿ, ಮತ್ತೆ ನಾರದರು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಗಡಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ದಿರಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಂತರ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸುವಂತದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಹರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಧಾರಾಣಿ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ
ಇದನ್ನ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಈ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಯಜ್ಞ? ಜಪ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಾಸಕ್ತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಫಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಹಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನನ್ನ ಈ ಇಹಬಂಧನದಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಸಾಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಂದನೂ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಋಣಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ, ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕರ್ಮ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಂ ಏವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯಾನ್ ಕರ್ತುಂ ಅರ್ಹಸಿ. ಆ ರೀತಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಅವರು ರಾಜ ಋಷಿಗಳಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಾಪ ವರ್ಮನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಜನನ್ನ, ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ನು. ಅವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ರಾಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ರಾಜ ಋಷಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ ತತ್ ಏವತರೋ ಜನಃ ಸಾ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದ್ ಅನುವರ್ತತೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಹೇಗೆ ನಡೆದರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಲೋಕವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು, ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು. ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡಿತಾರೆ, ಈ ಫಿಲಂ ಆಕ್ಟರ್ ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಉಡುಪನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾರೆ,
ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮೇ ಪಾರ್ಥಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಶು ಕಿಂಚನ ನಾನಾವಾಪ್ತ್ಯಂ ಅವಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ತ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಣಿ. ಪಾರ್ಥನೆ, 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ನಿಯತವಾದ ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಯಸುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಂದೇನೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನನ್ನೋ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಚಪ್ಲಿಯನ್ನ ಅವನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಪ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಪ್ಲಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ತಂದೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮಗ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಅವನು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ದೇವ್ರು, ನಾನು ಭಗವಂತ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ದಿರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅವನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಅವನ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವೃಷ್ಟಿಯ ಸಂತತಿಯವನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನನ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಆಸಕ್ತಿ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಶತ್ರುಗಳು, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋ ಡಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ. ಅದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿ ಇಟ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷರು ಹೇಳಿದನು, ಅರ್ಜುನ, ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಕಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಪೂರಿತ ಶತ್ರು. ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗುಣ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ, ಬಯಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅಥಾಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಅಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೌರುಷಃ ಅನಿಚ್ಛನ್ ಅಪಿ ವರ್ಷಣೇಯ ಬಲಾತ್ ಇವ ನಿಯೋಜಿತಃ. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವೃಷ್ಟಿಯ ಸಂತತಿಯವನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು, ಅವು ತಾವೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮೋಹ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮ, ಗ್ರೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದುರಾಸೆ, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ,
ಶತ್ರುತ್ವ, ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಕೋಪ ಪಡುವಂಥದ್ದು, ನಂತರ ಅಹಂಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಾನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಇರುವಂತದ್ದು ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿತ್ತಿ ಏನಂ ಇಹ ವೈರಿಣಾಂ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೇಳಿದನು, ಅರ್ಜುನ, ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಕಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಪೂರಿತ ಶತ್ರು. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇದು ಕಾಮ, ಬಯಕೆ, ಆಸೆ. ನಾನು ಏನನ್ನೋ ಭೋಗಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಏನನ್ನೋ ಯಾವುದರ ಮೇಲೋ ಒಡೆತನವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕ, ಅವನು ನಿಯಂತ್ರಕ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಯಾಮಕನಾಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಒಡೆಯಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಕಾಮ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಪೂರಿತ ಶತ್ರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು. ನಮಗೆ ಶತ್ರು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆ ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿತ್ತಿ ಏನಂ ಇಹ ವೈರಿಣಾಂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಕಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಹೊಗೆಯ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಹೋಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಮವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಧೂಳಿನ ಹಾಗೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಅದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹೂದಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಹೂದಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಮವನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳಿನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗುವುದು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅವು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಗಿಡ ಮರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭ್ರೂಣ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭ್ರೂಣ, ಅದು ಅಲುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ, ಕಟ್ಟಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಮದಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಕನ್ನಡಿಯು ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣವು ಗರ್ಭದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಜೀವಿಯು ಈ ಕಾಮದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಯು ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಧೂಳಿನ ಹಾಗೆ, ಅದು ಕಾಮದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಭ್ರೂಣವು ಗರ್ಭದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭ್ರೂಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರೋದು, ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೀವಿಯು ಈ ಕಾಮದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಏತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ದುಷ್ಪುರೇಣ ಅನಲೇನ ಚ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಜೀವಿಯು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವನ ನಿತ್ಯ ವೈರಿಯು ಕಾಮರೂಪದಿಂದ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 2 ಕ್ಷಣ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಅದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನನಗದು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು, ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಯಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಯಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಾಮ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಹುರಿತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಇಂಧನವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹುರಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಪಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹೀಹಿ ಏನಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಂ. ಆದುದರಿಂದ ಭರತವಂಶಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪಾಪದ ಮಹಾ ಸಂಕೇತವಾದ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕು. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾಮವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ, ನಾನ್ ಯಾರು, ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಕಾಮ. ಅಂತಹ ಕಾಮವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ, ನಮ್ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಇಚ್ಛೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭರತ ವಂಶಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪಾಪದ ಮಹಾ ಸಂಕೇತವಾದ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು. ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದರದೇ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮೂಲವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಮೂಗಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅಂತದ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಬೇಕು, ಅಂತದ ಒಂದು ರುಚಿ ಬೇಕು, ಅಂತದ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ, ಆತ್ಮನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿಸಿ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಅವನನ್ನ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಈ ಇಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ದೈಹಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಡವಸ್ತು ಏನಿದೆ, ಈ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಹ, ಆ ದೈಹಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದೈಹಿಕ ವೇದಿಕೆಗಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಬರೀ ದೇಹ, ಒಂದು ಹೆಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು
ಮಾನಸಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಈ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಉತ್ತಮ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಉತ್ತಮ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗಾಢವಾದ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಬಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಬಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಭೌತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು ತಾನಿಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದಿರ, ಅದನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಏನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸರಿ, ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೊಡ್ಡದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದು, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ದೊಡ್ಡದು, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಆತ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದ್ಯಾವುದು, ದೇಹ ಅದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ಆತ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲಿ ಆ ದೇಹವನ್ನ ತೊರೆದು ಅದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಹ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣಿ ಆಹುರ್ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿ ಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಪರತಸ್ತು ಸಹ. ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಯಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಡವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಸಾದೃಶ್ಯ, ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ರಥ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅದೊಂದು ರಥ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ರಥಕ್ಕೆ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದೆ: ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಶ. ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಅವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕುದುರೆಗಳು, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಲಗಾಮ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಲಗಾಮನ್ನ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ರಥ ಏನಿದೆ ಅದು ದೇಹ ಆದ್ರೆ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಆತ್ಮ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 5 ಕುದುರೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 5 ಕುದುರೆಗಳು 5 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ತನಗೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಗು ತನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಿವಿ ತನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೈಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಿಷ್ಟದಂತೆ ಅವು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಹೀಗೆ 5 ಕುದುರೆಗಳು 5 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಓಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಲಗಾಮ್ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಅದು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿರ ಇವುಗಳು ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಓಲಾ ಅಥವಾ ಯೂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಹತ್ತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆತ್ಮವನ್ನ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಅವಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ದಿರಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಮದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಹಾಪಾಪ, ಆ ಕಾಮವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಆ ಕಾಮ ನಮ್ಮನ್ನ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು? ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರನೇ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಆ ಹೂಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಣಿಸಬೇಕು. ಕಿವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಗಳ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ, ಆಗ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಬುದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆತ್ಮ ಅದು ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮತ್ತೆ ತನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡ್ದಿರ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಭೋಗ, ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಅವನತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯಗಳು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೀಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ, ನೀನ್ ಏಕಂಬದ, ನೀನ್ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನೀನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಅಂತ ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯುಗ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಯುಗ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಪುರಾಣ ಓದಕ್ಕೆ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬರೀ ಓದೋದಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಆತರ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ಏನ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನೀ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಯತಾಂ ಕುರು ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಭಕ್ತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ಅದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಲಾಭ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, ಅದನ್ನ ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶತ್ರು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರವನು? ಅದು ಕಾಮ, ಇಹ ವೈರಿಣ, ಆಸೆ, ಬಯಕೆ. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆ ಬಯಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಲಿ ಕೈ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಯಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಯಕೆಗಳೇ ಇಲ್ದಿರ ಯಾರು ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಯಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಜಡ ವಸ್ತು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಯಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀ, ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕೀನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಯಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಯಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಬಯಕೆನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬಯಕೆ, ಅದೇ ಆಸೆ, ಅದೇ ಕಾಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶತ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಅದು ಮೂಲತಃ ಈ ಬಯಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂತಾನಾಗಿ ಆ ಶತ್ರುವನ್ನ ನಾವು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ
ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಯಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮಾತಾಜಿ ಶೀಟ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ಇವತ್ತು? ನಾನ್ ಮಾತಾಜಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಲಿಂಕ್ ಮಾತಾಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಲಿಂಕ್. ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. 2 ದಿವಸದಿಂದನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾತಾಜಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ದು ನಂಬರ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ? ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಬಂತು ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಚಾಟ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ ಈಗ? ಮಾತಾಜಿ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ಹೇಳಿ ಒಂಚೂರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಂತ್ರ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಹರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ರಾಧಾರಾಣಿ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಅಂತ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಆ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಜಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅದೇ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೇ ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಯಾರ ಅವತಾರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾರ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲತಃ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಅವನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು, ಅವನ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಬಲರಾಮನಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೂಡ ಅವನದೇ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಆ ಸಂಕರ್ಷಣನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಅಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎರಡನೇ ಸಂಕರ್ಷಣ. ಎರಡನೇ ಸಂಕರ್ಷಣನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು. ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು. ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು. ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ. ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಅವನ ಒಂದು ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳೇ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆಹ್ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆನಂದ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಂದಿನಿ, ಸಂವಿತ್, ಆಹ್ಲಾದಿನಿ ಅಂತ 3 ಶಕ್ತಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಶಾಶ್ವತತೆ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಯೋಗಮಾಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪನೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳೋ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆದಿಶೇಷನ ರೂಪ ಬಲರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ? ಹಾ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ.
ಒಂದು ಆದಿಶೇಷನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಬಲರಾಮನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಆದಿಶೇಷನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಆದಿಶೇಷನ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅವನು ಬಲರಾಮನ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವತರಿಸಿದಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಚೈತನ್ಯ ಹೌದು ಹೌದು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೌದು ಅಂತ, ಆಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಬಲರಾಮನೇ ಅಥವಾ ಆದಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಬಲರಾಮ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪ್ರಭುಜಿ ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾಕಿದಾರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ಇದು ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅದೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದೇ ಬರ್ತಿದೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಮಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ನಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ದು ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇದೆಯಾ? ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಜಿದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು ನೇಮು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ. ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಜಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ದು ಕೊಡಿ. 99 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸಿ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಜಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ನಂಬರ್. ಏನ ಮಾತಾಜಿ? ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. 990 817406 ಮಾತಾಜಿ. 69 ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, 69 ಅಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು 60 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಭುಜಿ, ನಿಮ್ದು ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕಳಿಸಿದೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೆಸರು ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ದು? ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಪ್ರಭು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ, ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾತಾಜಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ, ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಂಪಿಸ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್